বসো। Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Sit. Introduce yourself. I am Akash Kumar Ghosh. I am from Siakala, Hooghly, which is under Chonditola 1 block in Hooghly district. I have done my basic schooling in class 10 and 12 from Siakala Benimadav High School. Then I have completed my graduation in electrical power engineering from National Power Training Institute, Durgapur. Currently, I am working as a preventive officer in Kolkata Custom. Okay. Now you just tell us what is the role and functions of you as a preventive officer. What kind of preventive steps you take? Sir, it is a job profile of variety type of works like, sir, the main work is to prevent illegal works like smuggling of different items which are being imported through the port and airport, sir. And then after, Now you are Akash, no? Yes, sir. You just explained it's now liberal market. yes, sir. Why people smuggle other than gold? Why the price variation is there? Otherwise, all prices are almost same due to openness of market. Yes, So sir. what kind of goods they used to smuggle other than gold? Yes, sir. There are very like, sir, some of the narcotic substances. Narcotic is something else. Okay, Yes, sir. And it is uh, imported or it is no, sir. exported. It is, from sir. here. It is, sir. Narcotics, why they would import from US? Narcotics Yes, sir. is, allegation is that we export it from here Yes, to sir. other countries. Yes, sir. But in some instances, it is seen that from the Southeast nation, it is some narcotic substances are being, sir, imported, like, sir, cannabis. those? Cannabis is the main thing. Which country has legalized cannabis? Sir, I do not know exactly, sir. I should know it. Yes, sir. This is about 1 year back. legalize করছে জানো? Yes, sir. Cannabis on the health ground. Sir, can I On guess? health ground, they have legalized it. Yes, sir. Which country? Not all the countries have. No, sir. It is Latin America, one of the Latin America countries. I think so. There are other countries also. You take note of it. Yes. It's not readily. আচ্ছা, কটা জোন আছে ইন্ডিয়ান রোডে? তুমি রেলওয়েতে ছিলে? Yes, sir. স্যার এখন স্যার 19খানা জোন আছে, স্যার। নতুন কোন রোডে? স্যার স্যার বিশাখাপত্তনমের কাছে, স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, তুমি বলো এই অপারেটিং রেশিওটা কি বল? আমরা মাঝে মাঝে খবরে শুনি যে 96%, 97%। স্যার টোটাল 100 টাকা যদি রেল ইনকাম করতে চায়, তো 100 টাকা, স্যার, ইনকাম করতে গেলে, স্যার, রেলের মোট অপারেশন কস্টের মাধ্যমে, যেমন রোলিং অ্যান্ড স্টক, এই সমস্ত মাধ্যমে, স্যার, টোটাল 96 টাকা মতন, স্যার, খরচ হয়। এটা, স্যার। রেলওয়েতে কতদিন কাজ করেছো? স্যার 3.5 বছর, স্যার। 3.5 বছর। ছেড়েছো কবে? স্যার 2023 সালে। পোস্টিং কোথায় ছিল? স্যার হুগলি জেলাতেই বেলমুড়ি বলে একটা জায়গাতে, স্যার। কি ছিল তুমি? স্যার অ্যাজ এ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আমি কাজ করেছি, স্যার। ইঞ্জিনিয়ারিং। ইয়েস, স্যার। কি কাজ করতে হতো? স্যার এটা মেনলি, স্যার, ওইজি মেনটেনেন্স, ওভারহেড ইকুইপমেন্টের, যাতে স্মুথ, স্যার, রোলিং অ্যান্ড স্টক যাতে ফাংশন হয়। কি কবচ স্কিমটা বলতে পারো? ইয়েস, স্যার। কবর স্কিম হচ্ছে, স্যার, এটা একটা সিগন্যাল রিলেটেড একখানা জিনিস, যার মাধ্যমে, স্যার। ইয়েস, স্যার। হাউ ইট ওয়ার্কস? ইয়েস, স্যার। এটা আগে আমরা দেখতাম যে যদি কোনো সিগন্যাল ম্যান ফাংশনিং হয়, তাহলে আমরা বিভিন্ন রকমের অ্যাক্সিডেন্টের আমরা সম্মুখীন হতাম, বা সিগন্যাল যদি লাল সিগন্যাল পার করে যদি ট্রেন চলে যেত কোনো, যেটাকে আমরা স্প্যাড বলি, স্যার, সেগুলো রোখার জন্য আমরা, স্যার, প্রত্যেক সেকশনে আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট লাগিয়ে দিয়েছি। এর ফলে একই সেকশনে যদি দুখানা ট্রেন চলে আসে বা একটা যদি সিগন্যাল লাল যদি ক্রস করে ফেলায়, অটোমেটিক তার মাধ্যমে, স্যার, ব্রেক লেগে গিয়ে সেটাকে অ্যাক্সিডেন্টটাকে আমরা, স্যার, প্রিভেন্ট করতে পারবো। ট্রেন চলতে তো ডিলে হয় কেন? সো লেট। আজকাল তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কি হোয়ার ইজ মাই ট্রেন, তাদের তো কি টাইমিংটা টেক হয়। ডিলে কেন হয় এখন? ইট শুড বি প্রোগ্রাম। ইয়েস, স্যার। ডিলে, স্যার, মোটামুটি সব সময় না হলেও কিছু কিছু সময়, যেমন ন্যাচারাল ক্যালামিটির সময়, যেমন ফগ
আলাদা exceptional situation। কিন্তু আর স্যার normally তো local train সব থেকে কম। স্যার নর্মাল লোকাল ট্রেনগুলো স্যার প্রায়োরিটি কম থাকে, আর স্যার লাইনের সংখ্যা রেস্ট্রিক্টেড। এবার স্যার মেন যে গাড়িগুলো সেগুলো যদি কিছুক্ষণ লেট হয়ে যায় এবং সেগুলো প্রায়োরিটি বেসিসে সেগুলোকে আস্তে আস্তে ছাড়া হয়, এর ফলে কিউমুলেটিভ লেটটা স্যার হতে থাকে, যেহেতু স্যার ট্র্যাকের সংখ্যা লিমিটেড। বন্দে ভারতের স্পিড কত? বন্দে ভারতের স্যার এখন 130 কিলোমিটার স্পিডে এখন চলছে, 160 কিলোমিটার অবধি স্যার মোটামুটি চলতে পারবে এটা। মিটার গেজ, ন্যানো গেজ আর ব্রড গেজ কি ডিফারেন্স? স্যার এটা আমরা এখন ম্যাক্সিমাম আমরা যেটা চলছে ইন্ডিয়াতে ব্রড গেজ যেটা, সেটা চলছে স্যার। এটা হচ্ছে 1676 দুখানা ট্র্যাকের মধ্যে ডিফারেন্স থাকবে। এবং মিটার গেজ ন্যানো গেজ যেগুলো স্যার আগেকার চলতো, এগুলো আস্তে আস্তে স্যার অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে এগুলো স্যার। আকাশবাণী বলো আগে তো আর কি উডেন প্লাঙ্ক ইউজ করতো না, হ্যাঁ স্যার। এখন তো সব কি সিমেন্টেড। ইয়েস স্যার। এটা অসুবিধা হচ্ছে না তো ইঞ্জিনিয়ার, কোনটার কি সুবিধা? স্যার উডের ক্ষেত্রে স্যার অত উড প্রডিউস করাটা একটা ন্যাচারাল মানে একটা ওটা একটা লিমিটেড, মানে আগে কি সুবিধা কি ছিল? আগেই বা কেন আমরা সিমেন্টেড এটা ইউজ করতাম না? টেকনোলজি তো আমাদের হাতেই ছিল, ডিলে হলো কেন ইউজ করতে? সেটা আমার ঠিক এটা জানা নেই। চাচ্ছি Yes, আগে তো সব উডেন ছিল, yes, sir. কিন্তু আমাদের সিমেন্ট টেকনোলজি তো হাতেই ছিল। হ্যাঁ, স্যার। তাহলে ওই আর নট ইন্ট্রোডিউসড ইট। Yes, sir. আর একটা কোশ্চেন, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার ছিলে, তা পিরিয়ডিক্যাল চেকিং কি হয়? এই রেলওয়ে ওভারব্রিজ গুলো ভাঙলো কেন? তো বর্ধমানে ভেঙেছে, আদারওয়াইজ অন্য জায়গায় হাওড়াতে স্ট্যাম্পেড হয়েছে, এগুলো কি কেন হচ্ছে? এগুলো স্যার কিভাবে? অ্যাকচুয়ালি স্যার এক একটা রেল ব্রিজের মেনটেন্যান্সের জন্য স্যার আমরা যে ব্লকগুলো যেগুলো আমরা ডিমান্ড করতাম সেগুলো মোটামুটি রেলের ব্রিজেগুলো স্পেশালি কন্টিনিউয়াস 3 দিনের মতন মেগা ব্লক নেওয়া হতো, যাতে স্যার সমস্ত সেকশন বন্ধ থাকতো, এবং স্যার এটা একটা ইনকনভিনিয়েন্স একটা গ্রেডলি তৈরি হতো। মানে ঠিকমতো মেনটেন্যান্স স্যার মেনটেন্স সুযোগটা স্যার কখনোই এটা আমরা ডিমান্ড করতে পারতাম না। ইয়েস স্যার, 2-3 ঘন্টার ব্লক পাওয়ার জন্য স্যার ভীষণ সমস্যা হতো। আগের দিনও জিজ্ঞেস করেছিলাম, এটাও তোমার রেলওয়ে টয়লেট গুলো এত খারাপ কেন? স্যার রেলওয়ে, এক্সেপ্টিং ফিউ রেলওয়ে টয়লেট খুব খারাপ, হ্যাঁ স্যার যাওয়া রেলওয়ে, যায় না। লোকজনের অভাব yes, না নজরদারির অভাব? স্যার অত প্রচুর লোকের তো টয়লেট, এত লোকজন যায়, সবাই যায়। ইয়েস স্যার। এটা একটা কোশ্চেন। দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে, দেখো মেট্রো আগে এরা নন এসি দেখছিল, এসি দেখছিল, সব এখন চেঞ্জ করে দিয়েছে এসি। খুব একটা কস্টিং এরও কিছু আর কি তফাৎ হয় না, ইলেকট্রিসিটি মোটামুটি একই ধরনের চলে। লোকাল ট্রেন গুলোতে কেন টয়লেটের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না? লোকাল মানে তো 2.5-3 ঘন্টা Yes, sir. জার্নি করতে হয় না, ইয়েস স্যার। 2.5-3 ঘন্টার মধ্যে অনেকেই আছে, প্রচুর মহিলারা যাতায়াত করে। ইয়েস স্যার। এর নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে? স্যার লোকাল ট্রেনের ব্যাপার হচ্ছে স্যার এটা প্রত্যেক স্টেশনে থামে, এবং স্যার 12টা করে যেটা আমাদের বগি হয়, এবং স্যার 12টা করে বগি হওয়ার পর স্যার মোটামুটি সেরকম স্যার এর এখন তো আমি শুনছিলাম যে একটা স্কিম নিয়েছে যে লোকাল ট্রেনও টয়লেটের ব্যবস্থা রাখবে, ইয়েস স্যার। রাখছে কি? না স্যার এখনো অবধি এটা এখনো চালু হয়নি স্যার। হ্যাঁ, এই নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে, আহ, উম, রেলের নতুন নতুন স্কিম কি হচ্ছে? আমাদের ইন্টারেস্ট হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল নিয়ে। তুমি আপনি জানো যে ওখানে সেসেশনিস্ট মুভমেন্ট বহুদিন আগে থেকে আছে, অনুন্নয়ন। আমি যে চোখে দেখি যে অনুন্নয়নটা ওখানে অ্যাজ সাচ নয়, অনুন্নয়ন হচ্ছে ডিস্টেন্স, আর তো কিছু নেই। অনুন্নয়ন কিংবা পুরুলিয়া অনুন্নয়ন কিংবা নর্থ বেঙ্গল অনুন্নয়ন, বিকজ অফ ডিস্টেন্স ফ্যাক্টর। রেলওয়ে ট্র্যাক যদি আমাদের 3-4-5 ঘন্টার মধ্যে এই কত কিলোমিটার হবে, 600 না কত নর্থ বেঙ্গল, 600 কিলোমিটার যদি আমাদের এরকম হয়, তাহলে 3-4-5 ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। এই ডিস্টেন্স যদি রেলওয়ে দিয়ে আমরা করতে পারি। তুমি একটা বললে যে ট্রাক কি খালি পাওয়া যায় না, হতেই পারে না, নর্থ বেঙ্গলে এত ফ্রিকোয়েন্সি নেই। এই ডিস্টেন্সটাকে কিভাবে আমরা ক্লোজ করতে পারি, হলে তাহলে আর স্টেট গভর্নমেন্ট এই কি ঝামেলা থাকে না। এইভাবে সবাই যদি আলাদা আলাদা স্টেট করে, তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো 23টা স্টেট করতে হয়, যত জেলা আছে সবই বলবে আমাদের এখানে সবচেয়ে। এটা কি প্রসপেক্ট আছে কোনো? স্যার ওটা সেমি রেলওয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা আছে, স্কিম?
স্যার সেমি হাই স্পিড ট্রেনের মাধ্যমে স্যার এটা নর্থ বেঙ্গলের সাথে ডিস্টেন্স মোটামুটি 6-7 ঘন্টার মধ্যে কমিয়ে নিয়ে আসা গেছে, যেটা স্যার ওই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাধ্যমে যেটা চলছে। বাড়াতে হবে। ইয়ে স্যার আরো সিগনিফিকেন্টলি ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে সেগুলো করা যায়, করা যেতে পারে স্যার। কিন্তু করা হচ্ছে না। আর স্যার প্যাসেঞ্জার ডিমান্ডের একটা ব্যাপার আছে এবার স্যার। বলেই তো, Yes, এদিকে কোনটা খালি যায়, Yes, টিকিট পাওয়া যায় না, কোন ট্রেন খালি Yes, sir. পাওয়া টিকিট যায়। পাওয়া যায় না। ইয়ে স্যার প্রিমিয়াম ট্রেন ছাড়াও নর্মাল আর স্যার নর্থ ট্রেন করা যেতে বেঙ্গলে পারে। একটা টুরিস্ট একটা ডেস্টিনেশন Destination. আছে। এখন যে স্টেট গভর্নমেন্ট, তুমি স্টেট গভর্নমেন্ট অফিসার, স্টেট গভর্নমেন্ট তাদের লিমিটেশনের মধ্যেই আছে। Yes. তাদের হাতে তো আর কি রেলওয়ে নেই যে সেটাকে ডিস্টেন্সটা Yes, sir. যদি কমিয়ে দেওয়া যায়। এখন সারা রাত লাগে, ওটাকে Yes, যদি আমরা কমিয়ে দিয়ে 6টায় রওনা হলো, Yes, 10টার মধ্যে পৌঁছে গেল, কি 4 ঘন্টা, তাহলে লোকের কোনো আন্দোলন করে 4 ঘন্টা তো কি কলকাতায় লাগে অনেক সময়, সাউথ টু নর্থ যেতে গেলে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা লেগে যায়। Yes. সেইটা কিভাবে করা সম্ভব? আর এগুলো স্যার হাই স্পিড ট্রেনের মাধ্যমে একখানা সম্ভব, যেটা আরো ট্রেন আপডেটটা নিয়েছো? মেট্রো রেল অনেকগুলো এক্সপানশন হয়েছে, হ্যাঁ স্যার। কিন্তু উই আর বিট স্লো, Yes, sir. বহুদিন ধরে লাগছে। Yes. হয়তো লোকাল প্রবলেম আছে, কিন্তু সেটা জাস্টিফিকেশন না। অন্য স্টেট কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, Yes, sir. লোকাল হ্যাঁ, প্রবলেম স্যার। আছে। আমাদের ট্রান্সপোর্ট প্রবলেম তো এর মেট্রো বন্ধ এখানে হবে না, আরো এক্সটেন্ড করা যেতে পারে, মোনোরেল এক্সটেন্ড করা যেতে পারে। আগে তো সার্কুলার রেল করেছিল, সেটা খুব একটা এফেক্টিভ হয়নি। তাহলে কলকাতার ট্রান্সপোর্ট তো আপনি মোনোরেল দিয়ে অনেক সময় করা যায়। জার্মান টার্মান গুলো, এগুলো তো অনেকগুলো ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। অন্য জায়গায় গেলে মোনোরেল দেখতে পাবে। আর মেট্রো রেল তো অন্যান্য কি বল টপ বুগিয়ে চলছে, Yes, sir. এক্সেপ্টিং মেশিন ছোট্ট এই এক একটা স্পিড দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে না, একটা পয়েন্টে আপত্তি হচ্ছে। এগুলো তো অ্যাডজাস্ট করা উচিত। Yes, sir. এই রেলওয়ে নিয়ে এইগুলো হচ্ছে, রেলওয়ে ভাড়া মাঝে আর কি বাড়লো এবং Yes, sir. এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য যেটা বাড়ানো হয়েছে স্যার, বাড়ানো হয়েছে স্যার সেটা। স্পেস অন্য ট্রেন বাড়েনি, মানে লোক। সেটা একটা Yes, আপডেট sir. নিও। Yes, sir. বাড়ালো তো কি কি যুক্তি দিল? দীর্ঘদিন ধরে তো রেলের কোনো ভাড়া বাড়ে না, Yes. না লোকের অসুবিধা হবে, পপুলার স্কুল, এখানে কি যুক্তি দিয়েছিল ওরা ভাড়া বাড়াতে গিয়ে? সেটা জানা নেই। ফিলোসফি দিয়েছিল যে এই ভাড়াতে যে উদ্বৃত্ত হবে, এমনি লোকাল প্যাসেঞ্জারের উপর খুব ট্যাক্সেশন হচ্ছে না, Yes. ফ্লাইটের উপর আমরা একটু ভাড়া বাড়িয়েছে, এই যে উদ্বৃত্ত হবে তা কি সিকিউরিটি কি পয়েন্টে ইনভেস্ট করা হবে। Yes, sir. তুমি জানতে চাইতে পারো যে উদ্বৃত্তের বা পরিমাণ কত আর সিকিউরিটি এক্সপেরিমেন্ট কিছু হবে। তোমার কাস্টমস নিয়ে আছে যে 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 হচ্ছে যে কাস্টমস তাহলে কি কি জিনিস আসে। এখন তো ফ্রি মার্কেট, আগে যেমন আর কি ফ্যান্সি মার্কেটে সবাই যেহেতু বিদেশি জিনিস আসে, Yes, sir. এখন তো কোনো প্রশ্নই নেই, সব পাওয়া যায়, সব পাওয়া যায়। যেগুলো মানে অন্য কান্ট্রি থেকে তুমি সেখানে এটা কিনে তোমার কোনো লাভ নেই, Yes, sir. সব এখানে পাবে। Yes, sir. সুতরাং কাস্টমসকে রেলিভেন্স হারিয়ে ফেলছে। না স্যার, বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে যখন আমাদের দেশে স্যার আসছে, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা একটা সেগুলো স্যার আমরা টার্গেট। কোশ্চেনটা না, গ্রিন চ্যানেল কি? এরপরে দেখা যায় যে গ্রিন চ্যানেল কি জিনিস? আমরা তো গ্রিন চ্যানেল দিয়ে আসি, আমাদের কিছু থাকেও না, এমনি আসি, কিন্তু গ্রিন চ্যানেলটা কি? স্যার এয়ারপোর্টে কাস্টমে যখন স্যার আমরা যখন বাইরে থেকে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালের মাধ্যমে আমরা যখন আসি, সবাই দেখি গ্রিন চ্যানেল দুটো আছে স্যার। এক একজনকে Yes, sir. কি চেক করছে, একটা গ্রিন চ্যানেল আর একটা রেড চ্যানেল হয়। গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে যেগুলো আমরা অলরেডি ডিক্লারেশন করে দিয়েছি যে এই জিনিসটা আমরা নিয়ে আসছি, বা কোনো জিনিসটা নিয়ে আসছি এবং তার ট্যাক্স অলরেডি আমরা যেগুলো পেমেন্ট করেছি, সেগুলো যদি আমরা ডিক্লেয়ার করে দিই, তাহলে আমরা স্যার গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে কিছু নিয়ে আসি। গ্রিন চ্যানেল দিয়ে আসি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট, আমার তো আটকায় নিতে আটকাবার কথা আমাকে। যদি স্যার সন্দেহ হয় তাহলে স্যার ওটা আটকানো যেতে পারে, যদি স্যার আবার ডাউটের মধ্যে থাকে। আমার যেহেতু সঙ্গে কোনো কিছুই থাকে না, Yes, গ্রিন চ্যানেল চলে আসে। yes, sir. তো গ্রিন চ্যানেল তাহলে আমার জন্য নয়। স্যার গ্রিন চ্যানেল যারা অলরেডি স্যার কোনো কিছু জিনিস স্যার অলরেডি ডিক্লেয়ার করছে যে আমি তো আসি দেখছি গ্রিন চ্যানেল, আমার কিছু নেই, এখন ডিক্লেয়ার অলসো, আমি গ্রিন চ্যানেল ধরে চলে আসি, আমাদেরকে কখনো আটকায় নিয়ে দেখি না। স্যার আমি কি ওদের দিকে আসতে বসবো? বসুন না স্যার
গেম চ্যানেল শুধুমাত্র স্যার যারা অলরেডি ডিক্লেয়ার করেছে তাদের জন্যই স্যার। আর যারা এমনি নর্মাল কোনো কিছু স্যার হাইড করে আসতে পারে, হাইড করতে অথবা পারে। আমি এমনি আমার কিছু নেই ডিক্লেয়ার করবো, আমি কোন চ্যানেল দেবো? স্যার কিছু না থাকলে নর্মালি রেড চ্যানেল দিয়েই স্যার যাওয়া হয়। রেড চ্যানেল, ইয়েস স্যার। রেড চ্যানেল দিয়ে এটি সবাইকে আপনি চেক করে না? না স্যার, চেক করে স্যার, এয়ার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বলে একখানা থাকে। হ্যাঁ, ওরা কি সবাইকে না সবাইকে এমনি নয়, যাদেরকে স্যার সন্দেহ হয় সন্দেহ তখন হয় ধরে? তখন ধরানো হয় স্যার। ও, এবং অলরেডি ওদের কাছে ইনপুট থাকলে সেগুলো স্যার আগে থেকেই স্যার সেগুলো ট্রেস করা হয় স্যার। ইন্টারন্যাশনালি কি তোমাদের কি কন্ট্যাক্ট আছে কিভাবে? ধরো আরাবিয়ান কান্ট্রি থেকে আসছে, Yes, ওখান থেকে এরা কিভাবে ইনপুট পায় তোমরা? স্যার এগুলো অলরেডি কোনো ব্যক্তি কতবার বাইরে কতবার যাচ্ছে, একটা মাসের মধ্যে স্যার সে কতবার বাইরে গেল, সেইগুলোর মাধ্যমে আমরা খোঁজ লাগাতে পারি। এবং যদি সেটা সন্দেহজনক আজকে ধরো আহ, কি এমিরেটস রোজি আসছে, ইয়েস এমিরেটস থেকে একটা এলো, তোমরা কি করে 250 জন নাকি যাত্রীর মধ্যে থেকে জানবে যে এদের সম্বন্ধে কি ইনপুট আছে? সঙ্গে সঙ্গে তো থাকবে না কিছু। না স্যার, সঙ্গে সঙ্গে এগুলো থাকে না, কিন্তু ওই অলরেডি আমরা ইনভেস্টিগেশন মাঝখান থেকে চালাই। বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, যেমন ইডির মাধ্যমে হতে পারে, বা ডিআরআই, ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স, এরা আমাদেরকে ইনপুট দেয় যে এই ব্যক্তিটা এতবার যাচ্ছে বাইরে, হয়তো মাসে 4বার 5বার কোনো জায়গায় যাচ্ছে, তো তাদেরকে স্যার ট্রেস করা, মানে তারা আইডেন্টিফাইড হয়ে যায়, এবং সেই সময় স্যার তাদেরকে আমরা ট্র্যাক নিতে পারি। পাস্ট হিস্ট্রি থাকে। পাস হিস্ট্রি থাকতে পারে। আচ্ছা, অস্বাভাবিকভাবে কখনো কখনো যদি মাসে অনেকবার বেশিও যায়, তখনও স্যার একটা হয়। ইয়েস স্যার। আর স্যার রেড চ্যানেলের মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি কোনো ব্যক্তির হাঁটা চলা বা কোনো কিছু আছে না, তার মাধ্যমে স্যার কিছুটা হলেও বোঝা যেতে পারে ওর মাধ্যমে স্যার। আচ্ছা, ল্যান্ড পোর্ট কি কি আছে ওয়েস্টবেঙ্গলে? আহ, বেনাপোল, পেট্টাপোল, হিলি, এগুলো স্যার আর হচ্ছে। স্যার, বেনাপোল পোর্টটা বলতে একটা, yes, স্যার। আর স্যার হিলি একটা হলো, আর হিলি, সবগুলো নাম জেনে নেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। কাস্টমস আছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি বলো, তুমি আইএমডি তে ছিলে? ইয়েস, ইন্ডিয়া আইএমডি তে পাঠিয়ে কতদিন ধরে ছিলে? স্যার 2023-এর 24-এর শুরু থেকে স্যার 2025-এর রিসেন্ট, মানে মিডল অবধি প্রায় 1.5 বছর অবধি ছিলাম কোন স্যার পোস্টে ছিলে? সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। কি কাজ করতে তো? স্যার ওখানে ওয়েদার রিলেটেড বিভিন্ন স্যার সিনপসিস নেওয়া এবং সেগুলোকে রিলে করা, এবং ওই সাইক্লোনের সময় রিলেটেড যে রাডারগুলো যেগুলো চলছে সাইক্লোন রিলেটেড, কি কি সেগুলো সাইক্লোন হয়েছে আমাদের কয়েক বছর ওয়েস্টবেঙ্গলের উপরে প্রভাব পড়েছে? স্যার আমফান হয়েছিল। কবে? স্যার এটা 2020 সালের এটা আমফান হয়েছিল। রিসেন্টলি স্যার রেমাল হয়েছিল 2024 সালে। এটা আইলা কবে হয়েছে? আইলাটা স্যার 2009 সালে। 2009 সালে এই নামগুলো কারা দেয়? কি হিসেবে ভিত্তিতে হয়? এগুলো স্যার বে অফ বেঙ্গল বেসিসে, বে অফ বেঙ্গলের আশপাশে বিটুন যে কান্ট্রিগুলো আছে, প্রিন্ট আউট দাও তো, তাদের স্যার দুটো প্রিন্ট আউট দাও। বিভিন্ন দেশগুলোর স্যার মধ্যে একটা স্যার একটা প্রত্যেকটা দেশ নিয়ে একটা তৈরি হয়, এবং সেই নামগুলো স্যার অলরেডি, প্রত্যেকটা নাম স্যার অলরেডি এনলিস্টেড থাকে। আগে থেকে কোন দেশ কোনটা দেবে সেই রকম নির্ধারণ থাকে, সেই হিসাবে স্যার দেওয়া হয় স্যার সেইগুলো। আচ্ছা, তুমি আইএমডি কবে প্রতিষ্ঠা বলো তো? স্যার এবারে স্যার 150 বছর স্যার পূর্ণ হলো, মানে স্যার 1874 সালে। আর কিসের 150 বছর পূর্ণ হলো? স্যার বন্দে মাতরম লেখাটা স্যার আনন্দমাঠ। আনন্দমাঠের স্যার 150 বছর এবারে স্যার পূর্ণ হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে যেগুলো কম্পেয়ার করে একটা বিষয় কি দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের খুব সমালোচনা করবে, বন্দে মাতরম ভালো না জনগণ ভালো, পলিটিক্যাল ডিসপ্লে করবে। জনগণ হিস্ট্রিটা তোমার জানা আছে? কখন তৈরি হয়েছিল, কেন তৈরি হয়েছিল? কখন এটা লিখেছিল? না স্যার, এটা আমার কাছে কি কপালপুর আনন্দমঠটাও নাও জেনে Yes, sir. এটাও জানো, তাহলে এটা তো এখন কি সাম্প্রতিক কালে খুবই ডিসপ্লে Yes, হচ্ছে। sir. আর রাজ্য সঙ্গীত কি আমাদের? বাংলার মাটি, বাংলার জল,
পূর্ণ হোক। সময়টা একটু বলতে পারবে কি কতক্ষণ এই গান গাইতে হবে? বন্দে মাতরম কতক্ষণ গাইতে হবে? জনগণমন কতক্ষণ গাইতে হবে? 52 সেকেন্ড জনগণমন স্যার। গান গাইতে। কি কারণে আর কি জনগণমনের কি শেষের দিকে নেওয়া হয়নি? আরো স্ট্যান্ড আছে অনেকগুলো, সেটা করে নেবে। Yes, বন্দে মাতরম বা কটা স্ট্যান্ড জানা আছে? না স্যার, এই ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ কি কারণে নেওয়া হয়নি বলতো? বন্দে মাতরম সবসময় নেওয়া হয়নি কেন? না স্যার, এটা আমার ব্যাপারে সঠিক জানি না। সর্বজন গ্রাহ্য হওয়ার জন্য শেষের পয়েন্টগুলো অনেকটাই দেবদেবীর আছে কথা, যেটা নেভার বিয়ার বাই মুসলিম পপুলেশন, এই কারণে এগুলো এই হিস্ট্রিটা করে নেবে, ঠিক আছে। জিনিস করতেই পারে। ফার্স্ট প্রেফারেন্স কি তোমার? ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস। পুলিশ সার্ভিস। বাহ, এটা যদি রাখতে হবে না? এই সার্ভিস আচ্ছা, তুমি বলো হোয়াট ইজ কমিউনিটি পুলিশিং? Sir, community policing is sir, in our society today to sir, sort the gap between people and police. Police has taken so many initiatives, like sir, so that we can interact with more with the people, like the schemes like Utsargo, Pronam, Supanna. সিআরপিসি 144 এখন কি কোন কিসে আছে? কত নাম্বার সেকশন? Sir, BNSS 163. আইপিসি 144 এটা কোথায় আছে এখন? Sir, এটা জানা যাবে। ডবল জিওপার্ডি কি? Sir, sorry, sir. What is double jeopardy? Double jeopardy. কোন আর্টিকেলের পর? Sir, it is in Article 20, Article 20, 20 সাবসেকশন 2 Subsection 2, sir. কি Sir, এটা? এটা হচ্ছে স্যার কোনো ব্যক্তি স্যার যাতে একই দোষ করার জন্য, একই কোনো একটা ক্রাইম করার জন্য যাতে স্যার দুবার সে স্যার সাজা যাতে না পায়, সেইটার ব্যাপারে স্যার এটা। আচ্ছা, যে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রুলিং বলতে পারো, তারা বললো যে অ্যাডভোকেটদের অ্যারেস্ট করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টে একটা রুলিং হয়েছে না রিসেন্টলি, যে কোনো অ্যাডভোকেট কি গল্পটা Sorry. কোনো ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি অ্যারেস্ট করতে পারে কেন বলতো? এটা হতে পারে স্যার কোনো ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারে না, এই ব্যাপারে স্যার ডিসক্রিমিনেশন সেটা আলাদা, সেটাও কোন আর্টিকেল আছে? এটা স্যার আর্টিকেল 22-তে জোর করে কারোর নিজের নিজের আগেন্সে স্যার সাক্ষ্য দিতে রাজ পারে। সাক্ষীটা কি? রাজ সাক্ষী স্যার রাজসাক্ষী হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো দল যখন স্যার কোনো ক্রাইম করেছে, যখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায়, সেই দলেরই কোনো ব্যক্তি যদি অভিযুক্ত হয়, তিনি সেই দলের বিরুদ্ধে কখনো কখনো প্রমাণ দিয়েছেন এবং এর ফলে তার সাজা বা অন্য জিনিসগুলোকে লেসেন করা হয়, এটার ব্যাপারে স্যার। হোয়াট ইজ কগনিজেবল অফেন্স এন্ড নট কগনিজেবল অফেন্স? স্যার কমিজেবল অফেন্স হচ্ছে যে কমিজেবল অফেন্সেস আর দোজ অফেন্স হুইচ ক্যান পুলিশ ক্যান অ্যারেস্ট দেম উইদাউট এনি warrant. They are like in the serious type, like heinous crime like dakati, rape, murder, sir. And non-cognizable offense are those offenses in which police cannot arrest them without warrant. Without warrant, they are, হোয়াট ইজ ওয়ারেন্ট? sir. It is it is given by any sir magistrate to arrest any person for non-committable offences, like sir in their petty in nature. হোয়াট ইজ বেলেবল এন্ড নন বেলেবল অফেন্স? Sir, some of the crimes are sir heinous in nature, like sir dakati, rape, those sir those sir crimes. Any people convicted in after arrest, if there is any person after arrest, he will not get bail in serious type of crimes. They are like bailable, non-bailable crimes, and for bailable crimes they get sir bail, like defamation case, snatching case,
like PT cases, sir. হুম। আচ্ছা, এই নানা ধরনের হয় না, কি পুলিশের তো বেশিরভাগ কন্টেম্প পায়, Yes, sir. Yes, sir. পুলিশের হয় একটা ডিসিশন এলো, Yes, sir. যে কনস্টিটিউশনাল পজিশনটা কোথায় আছে? Contempt of court. কনস্টিটিউশন না থাকলে তো এরকম হতে পারে না। Yes, sir. Yes, sir. স্যার এটা আর্টিকেলটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, যেমন এখানে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের একটা আছে যে আহ, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কোনো হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের নামে স্যার ডিফেমেশন করে তখন স্যার কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট লাগতে পারে স্যার বা না আছে সেটা জানতে চাই। পজিশনটা কোথায়? এই নতুন করে যে কি বলবো, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ইংরেজিটা কি? বিএসএ ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম অ্যাক্ট, এটা কবে কোনটা চেঞ্জ করে হবে? কিন্তু ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট 1862 স্যার। কি কবে ইন্ট্রোডিউস হবে? স্যার 2024 সালের 1 জুলাই স্যার। আসলে কি কি এর নতুন জিনিস সেখানে করা হলো যার জন্য ইন্ডিয়ান এভিডেন্স Yes, sir. এখন এটা বলা হচ্ছে যে সার্চ এবং সিজারের জন্য স্যার ভিডিওগ্রাফি এখন মাস্ট, 7 বছরের উপর ইমপ্রিজনমেন্টের জন্য স্যার একটা ফরেন্সিক ল্যাব ফরেন্সিক টেস্ট এটা একটা স্যার মাস্ট হবে, এবং স্যার ইলেকট্রনিক সমন্য এই জিনিসটাও স্যার একটা ভ্যালিড একখানা হবে, এবং স্যার একইভাবে সিআরপিসি আইটি যেগুলো তোমাদের কি ছিল অপশন? ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্যার। ইলেকট্রিক্যাল। ইয়েস আমাদের তো এলইডি কিভাবে লাগাবার জন্য অ্যাডভাইস করা হয়। ইয়েস স্যার। কি কি যুক্তি আছে? স্যার এলইডি নর্মাল লাইটের চাইতে স্যার এগুলো অনেকগুলো বেশি এফিসিয়েন্ট হয় এবং পাওয়ার কনজিউম স্যার অনেকটা স্যার কম করে, এর ফলে স্যার এনভায়রনমেন্টালি এটা একটা হচ্ছে, আর এফিসিয়েন্সি অনেকটা বেশি, পাওয়ার কনজিউমটাও স্যার অনেকটা লেস করছে। এখন কি শুধু এলইডি লাইটে কি প্রদূষণ হয় না অন্য লাইটে প্রদূষণ হয়? স্যার এখন ম্যাক্সিমাম এলইডির দিকে আমরা স্যার শিফট করছি, কিন্তু আর স্যার সিএফএল একটা আছে, কম্প্যাক্ট ফ্লোরোসেন্ট বাল্ব, এগুলো স্যার কিছু কিছু চলছে, কিন্তু ইনক্যান্ডেশন বাল্ব এগুলো স্যার আস্তে আস্তে এগুলো পুরো অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে কিছু স্পেসিফিক জায়গা ছাড়া স্যার। কয়েকটা ইলেকট্রিক ভেহিকেলের ভবিষ্যৎ কি বলতো, কি কারণে এটা পপুলার হতে পারছে না কেন? স্যার ইলেকট্রিক ভেহিকেলের জন্য স্যার পপুলার হতে গেলে স্যার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট একটা শর্ত দিয়েছিল, স্যার বাইরে থেকে মানে আমাদের দেশেই কিছু প্রডিউস করার সময় কোনো সাবসিডি করার জন্য স্যার সাবসিডাইজ করা হবে, কিন্তু স্যার ওই রকম প্রত্যেক কোনো কোম্পানি এখন অবধি সেটা ফুলফিল করতে পারছে না, এবং সাবসিডি দিয়ে দিয়ে স্যার আমরা এটাকে প্রমোট করছি, যেমন ইলেকট্রিক ভেহিকেলের জন্য। এর মাধ্যমে স্যার আস্তে আস্তে আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রোথের দিকে স্যার আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে পারবো। পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো যা কিছু হয় পুলিশের উপরে জ্ঞান আসে। What is it, in your opinion, what are the shortcomings of our police force in West Bengal? স্যার কি কি challenges? yes, sir. Sir, police is the first level of in the first level they interact with the people, so people easily blame them. But the main problem in our police organization is that sir lack of sir our manpower. Like our United Nations has provided 222 like manpower for 1 lakh of people. Only we have 96, 97, and the Indian level is almost What is the 100. manpower? Yes, sir. Sir, there is also challenges of sir technical adaptation in our manpower, and sir in service training is very less, like 6%. During total service period, they can be sir equipped with latest technology, sir. How many women police
station are there? West Bengal. Sir, I do not know exact number. And, Yes, কটা sir. পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট আছে? 28 police districts are there in West Bengal. কটা পুলিশ ব্যাটালিয়ন আছে? কটা? I don't, পুলিশের hierarchy গুলো বলতে পারবে? yes, sir. তোমার director general থেকে। Yes, sir. Sir, the at the bottom there is a constable, then sir, assistant sub inspector, then sir, sub inspector, then sir, inspector, then sir, deputy SP, then sir, SP, then sir, sorry sir, then deputy SP, then sir, additional SP, then sir, SP, then sir, deputy inspector general, DIG, then sir, inspector general, sir, IG, and then sir, ADG, additional director general of police, and finally DG sir, director general of police. ইনসিগনিয়াগুলো পড়ে, ঠিক আছে? Yes. কি কি ইনসিগনিয়া? আচ্ছা, তুমি বলো কটা পুলিশ কমিশনার আছে? Sir, ছখানা পুলিশ কমিশনার আছে। আমাদের তো 7টা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, কোথায় নেই? Yes, sir. স্যার একটা হচ্ছে স্যার কলকাতার মধ্যে যেটা নেই, কলকাতা পুলিশ একটা হয়। এবং স্যার বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি যেমন আছে, না এখানে বিধাননগর আছে হ্যাঁ, স্যার। সেগুলো সবগুলো আছে। Yes, sir. দুর্গাপুর আর আসানসোল দুটো এই স্যার দুটো আলাদা মিলিয়ে আছে। একটা আছে পুলিশ। Yes, ঠিক sir. আছে? তো একইভাবে তুমি আমাদের এক পাল্টুন সমান কত বল? এক Platoon, সমান- platoon. হ্যাঁ, প্লেটুন সমান না স্যার, এটা জানা নেই। Yes, sir. আর তুমি পুলিশ কেন চুজ করছো? পুলিশ তো প্রচুর রিগুলার ট্রেনিং হয়। স্যার, তুমি কি শুধু করতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, এটা 10 স্যার, কিলোমিটার দৌড়াতে হবে, হ্যাঁ স্যার পারবো। পাহাড়ে করতে হবে। Yes, sir. আর স্যার এটা আমার একটা প্ল্যাটফর্ম দেবে, যেটা স্যার পাবলিককে ডাইরেক্ট একটা সার্ভ করা একটা প্ল্যাটফর্ম দেবে, এর মাধ্যমে স্যার ক্লায়েন্ট। এখানে তোমার এই কাস্টমসের কি ফিজিক্যাল ট্রেনিং হয়? ইয়েস স্যার। কি কতদিন হয়েছে? স্যার আমি এখনো ট্রেনিং এ আমার হয়নি এখনো স্যার। স্যার 14 দিনের মতন স্যার একটা ফিজিক্যাল ট্রেনিং আছে। তো 1 বছর ধরে। ইয়েস স্যার। 1 বছর ধরে। ইয়েস স্যার। সাইবার ক্রাইম এত ইনক্রিজ করছে, তো এর সঙ্গে তোমার কি মত? কিভাবে কনভার্ট করা যেতে পারে? স্যার পুলিশের কাজ। ইয়েস স্যার, সাইবার ক্রাইম একটা এখন রিসেন্ট এনসিআরবি রিপোর্টে স্যার একটা অনেক একটা হিউজ পার্সেন্টেজে এখন বেড়েছে। এবং স্যার এটা করার জন্য আমাদের যারা ফোর্স আছে তাদের মাধ্যমে আমরা ভালো রকমভাবে ট্রেনিং দিয়ে সেটা আমরা সলভ করতে পারবো। এবং স্যার বিভিন্ন পাবলিককেও তার সাথে আমরা কমিউনিটি পুলিশের মাধ্যমে আমরা পাবলিককে সচেতন করতে পারি, যাতে বিভিন্ন রকম যেগুলো আমরা এখন জনস্বার্থমূলক যেগুলো আমরা করি, ওটিপি না দেওয়া বা যেগুলো স্যার আমরা স্টার্টিং এগুলো প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে নিতে পারি। এবং তার সাথে সাথে আমাদের পুলিশকে কেন কপ বলা হয়? কপ সিওপি কপ। সেটা একটা ইংলিশ শব্দ স্যার। ফুল ফর্মটা কি? কপ বলে তো হয় না। না সেটা আমার জানা নেই স্যার। সিওপি নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু কি? কপ 30 এখন চলছে। কনফারেন্স অফ পার্টিস। কনসার্ন 30 এটা এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড। ফার্স্ট কপ হয়েছিল কোথায়? কি বা ডিসিশন ছিল স্যার? স্যার ডিউটি জেনারেটে সাউথ আফ্রিকা। সেটা আমার ঠিক খেয়াল করছে না। সাউথ আফ্রিকা। ব্রাজিল, ব্রাজিল। ডিউটি জেনারেটে। 1992 আসাম যেটা হয়েছিল ইয়েস তখন থেকে, হ্যাঁ? আর এখন 30 স্যার। হয়েছে বা হয়ে গেল বোধ হয়। ব্রাজিলে স্যার এখন হচ্ছে বলে না। 31 30 কি ডিসিশন হলো? স্যার ডিসিশন বলতে স্যার এর মাধ্যমে যেগুলো ছিল, যেগুলো স্যার লো ইনকাম কান্ট্রি যেগুলো আছে তাদের স্যার তাদের স্যার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এর স্যার এখনো আর আমেরিকা স্যার এই ব্যাপারে পুরো স্যার সহযোগিতা করছে না স্যার। আর স্যার US স্যার।
ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স স্যার 2015 সালে হয়েছিল, যেটা ইন্ডিয়া স্যার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল। এখন স্যার 100-এরও বেশি দেশ এর মধ্যে জয়েন করেছে। প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনা ব্যাপার ইলেকট্রিক রিলেটেড প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনা এটা স্যার সোলার ইলেকট্রিসিটিকে স্যার প্রমোট করার জন্য গভর্নমেন্টের মাধ্যমে স্যার সোলার ফটো ইলেকট্রিক ভোল্টের মাধ্যমে স্যার হাসিনা স্কিমটা কি হাসিনা স্যার এটা ঠিক জানা নেই। গ্রিন ইলেকট্রিক আছে স্যার একটা 75 ইউনিট অব্দি একটা ফ্রিতে দেওয়ার জন্য একটা স্টেট গভর্নমেন্টের তরফ থেকে একটা স্যার এটা স্যার হাসিনা মধ্যে পড়ছে স্যার। স্যার হচ্ছে এসআইআর স্যার ইয়েস স্যার। ফুল ফর্মটা কি? স্যার স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিফর্ম স্যার, মিশন। রিভিশন স্যার, স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন স্যার। স্যার লাস্ট হয়েছিল 2002 সালে, এটা লাস্ট হয়েছিল স্যার। লাস্ট সেন্সাস করা হলো। স্যার 2011 সালে লাস্ট সেন্সাস হয়েছিল। এবার সেন্সাসের সিআর কি হবে তাহলে? এবারে সেন্সাসে স্যার এখন সিআর কি হবে? 2011 সেন্সাস। এবার আমাদের সেন্সাসটাকে কি করবে? 2021 তো আর বলতে পারবো না। না স্যার, তাহলে কত? ঠিক জানা নেই স্যার। 27? স্যার কাজ শুরু হয়েছে এটার ব্যাপারে এখন। সোশিও ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাস থেকে স্যার এটা সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যেমন বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ধরনের স্যার মানুষের মধ্যে মানে যেমন ইকোনমিক্যালি ধনী বা গরিবের মাধ্যমে যে ব্যাপারগুলো স্যার আছে রিলেটেড, সেইগুলো স্যার রিলেটেড এগুলো আছে। আর স্যার বিভিন্ন মানে জাতি সম্পর্কেও এটা করে। আচ্ছা তুমি ডিএসপি হয়ে গেছো একটা জায়গায় একটা অনিচ্ছাকৃত কিছু একটা ভুল কিছু একটা হয়ে গেছে পুলিশের তরফ থেকে, তার জন্য সাধারণ জনগণ ট্রেন লাইন খবর করে বসে আছে, তো তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে কোন মহল থেকে। তো তুমি কিভাবে তাদের সমাধান করবে? স্যার কি কারণে স্যার এটা স্যার কোনো একটা কারণে তুমি কোনো একটা কারণ আচ্ছা অনিচ্ছাকৃত কিছু একটা হয়ে গেছে, তো মারা হয়ে গেছে। ঠিক আছে। তো এটার ব্যাপারে স্যার আমি ফার্স্ট স্যার যে জায়গায় অবরোধ হচ্ছে সেখানে যাব এবং সেখানে তোমাকে ধরে মারবে। না স্যার অতিরিক্ত ফোর্স নিয়ে যাব এবং জায়গাটা কেমন আছে ইন্টেলিজেন্স গ্যাদার করব, যে কতটা তারা অ্যাজিটেটেড আছে এবং আছে কিনা সেই ব্যাপারে অ্যাজিটেটেড আছে কিনা সেটা জোগাড় করবো। সেরকম সাফিসিয়েন্ট ফোর্স নিয়ে যাব এবং এর রুট কজটা কি বা এরা কারা মেন জিনিসটা তারা এই জিনিসটা অবরোধটা করছে তাদের সাথে আমি কথা বলবো এবং জিনিসটা প্রথমে শর্ট আউট করার চেষ্টা করবো। এখান থেকে মানে সলভ করার চেষ্টা করবো যে এখান থেকে কি কারণে তারা মেন এটা করছে এবং করতে চাইছে এটা, এবং তাদেরকে ডাকবো অন্য কোনো জায়গায় করার জন্য স্যার। এক্সপ্লোশন হলো না, ইয়েস স্যার। সবাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বুঝ দিচ্ছে, নর্মালি পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের স্টেটে কি কি স্টেপ নেওয়া যেতে পারে? আমাদের সেটা এগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য স্যার ওখানে তো কি কি ল্যাবস ছিল, ক্যাপিটাল ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেশের রাজধানীতে সত্যজনক Yes, sir. 140 কোটি মানুষ কি হবে? স্যার এখানে স্যার এনআই এর তরফ থেকে স্যার আরও স্যার নিয়ে যেতে পারে, এনআই এর তরফ থেকে ইন্টেলিজেন্স যেগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে নিয়ে যেতে পারে আরও স্যার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট। সেটা তো এখন হচ্ছে এসে বলতে পেনে নিশ্চয় নিচ্ছে, কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে পুলিশে এইগুলোকে অ্যাভার্ট করার জন্য হোয়াট শুড বি আওয়ার স্টেপস, কি করা যেতে পারে? আজকাল হচ্ছে নাকাচে গাড়ি এরা দাঁড় করলে এও তো অসুবিধে না, নাকাচে কিন্তু গাড়ি যদি আর কি দাঁড় করানো হয় এমনি মধ্যেটা বলে স্লো, কিন্তু সবই অসুবিধা। হাউ টু মিটার স্যার এগুলোর জন্য অলরেডি স্যার ইন্টেলিজেন্স গ্যাদার করতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে স্যার জোগাড় রাখতে হবে। যেমন স্যার ওইখানে ঘটেছিল পুলিশে দেখো একসময় তো গ্রামে দফাদার চৌকি যাচ্ছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেস থাকে, তারা ইনফরমেশন
আপনাদের সিস্টেম আছে, ইনফর্মাল সিস্টেম? আর ভিলেজ পুলিশের স্যার কনসেপ্টটা এখানে আছে, যার মাধ্যমে স্যার ইনফর্মরা নিতে পারি, বা সিভিক ভলেন্টিয়ারের মাধ্যমে আমরা স্যার ইনফরমেশন যেগুলো গ্যাদার করতে পারি। ইন্টারনাল লেভেলের কোনো যদি খবর পাওয়া যেতে পারে আগাম, যেগুলো আহ, পরে এগুলো সমস্যা হতে পারে, সেগুলো স্যার আগে করতে হয়। আর ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ডিআইবির মাধ্যমে স্যার খবর নেওয়া যেতে পারে স্যার। স্যার আপনি কিসের ইয়ে করেছেন এডুকেশন সাবজেক্ট ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং। ওটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মধ্যে কি ব্যাপার পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে স্যার এটা পাওয়ার প্ল্যান্ট রিলেটেড মেনলি স্যার পাঠটা পড়ানো হয়, যেটা স্যার মেন স্যার ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল দুটোর উপরেই পড়ানো হয়, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা পুরোপুরি স্যার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর। এটা স্যার পাওয়ার প্ল্যান্ট ওরিয়েন্টেড মেনলি স্যার। পশ্চিমবঙ্গ কত পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে স্যার পাওয়ার প্ল্যান্ট বলতে স্যার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্যার, যেমন স্যার ব্যান্ডেল ব্যান্ডেল কটা আছে? কত আছে সেটা এক্সাক্ট আমার মনে পড়ছে না, 6টা বা 7টা এরকম কিছু স্যার। 6টা 7টা? the nearest power plant from your engineering college is স্যার এটা হচ্ছে দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, ডিটিপিএস বলে একটা আছে স্যার। আচ্ছা দুর্গাপুর আপনি বলছেন ওখানে ছিলেন তো দুর্গাপুর সিটিটাকে কে প্ল্যান করেছে এটা স্যার বিধানচন্দ্র রায়। না প্ল্যানার নাম না স্যার এটা মনে নেই। আচ্ছা ঠিক আছে ওনার সময় অনেক বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন ওনার সময় আরেকটা সিটি প্ল্যান হয়েছিল কল্যাণ। দুর্গাপুর কোন দেশের সহযোগিতায় রয়েছে? দুর্গাপুর স্যার এটা ব্রিটেনের। কি city? ব্রিটেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ব্রিটেনে। আর দুর্গাপুরকে কি বলা হয়? নিকনেম কি আছে? স্টিল সিটি অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের রুট যেটা বলা হয়। আচ্ছা হুগলি কোন ডিভিশনের মধ্যে পড়ে তো বর্ধমান ডিভিশনের মধ্যে বর্ধমান হেডকোয়ার্টার কি বর্ধমান ডিভিশনের চুচড়া। অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টগুলোর নাম? স্যার বর্ধমান, হুগলি, আহ, বীরভূম এবং স্যার মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ? না, মুর্শিদাবাদ মালদা division। মালদা division। ঠিক আছে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান। আচ্ছা মানে ব্যাটল অফ হুগলি কোন সালে হয়েছে? ঠিক জানা নেই স্যার। আচ্ছা ব্যাটল অফ হুগলির অন্য নাম কি না স্যার এটাও ঠিক জানা নেই স্যার। ঠিক আছে আহ, মানে কিছু আপনার বাড়িতে হুগলি Yes, আচ্ছা হুগলির কিছু এটা দিন বলুন স্পেসিফিক টুরিস্ট প্লেসের নাম স্যার তারকেশ্বর ধাম যেটা সামান মেলা হয়, ফুরফুরা শরীফ যেটা স্যার একটা মেলা হয়, স্যার ইমামবাড়া একটা আছে, কি নাম বড় ইমামবাড়া। স্পেসিফিক নাম কি আছে স্যার স্পেসিফিক স্যার মনে পড়ছে না স্যার। হুগলি ইমামবাড়া হুগলি ইমামবাড়া স্যার। হুগলি ইমামবাড়া আর স্যার হংসেশ্বরী মন্দির একটা আছে, আর স্যার মায়েসের রথ আছে, রথ বিখ্যাত। আর রাজা রামমোহন রায় স্যার জন্মস্থান এখানে আছে। কোথায়? হ্যাঁ, কোথায় বলি? হুগলি স্যার রাধানগর ধামের খানা বলে দিলে স্যার। রামকৃষ্ণ পরমহংসের তো। স্যার জয়রামবাটি কামারপুকুর এইগুলো স্যার। আচ্ছা, হুগলিতে তো অনেকগুলো উপনিবেশিক ছিল, স্থান ছিল। তো এক একটা তুমি বলো তো, হুগলি রিভার স্যার উত্তর থেকে দক্ষিণে। উত্তর থেকে দক্ষিণে স্যার চন্দননগরে স্যার ফরাসি উপনিবেশ ছিল। শ্রীরামপুরে স্যার ছিল ডিনেমার্ক, ডেনমার্কের যারা ছিলেন। তারপর আচ্ছা হুগলিতে ছিল স্যার, হুগলিতে স্যার পর্তুগিজদের স্যার ছিল। চুঁচুড়া, গুজরাট স্যার ব্যান্ডেল, গুজরাট স্যার ওলন্দাজ এনারা ছিলেন। ব্যান্ডেল। এটার ঠিক জানা নেই স্যার। ঠিক আছে আপনাকে কোশ্চেন করছি
হুগলি ইমামবাড়া ফাউন্ডার কে বানিয়েছিল? কিছু হুগলি ইমামবাড়া না আমি স্যার জানি না। জানেন? আছে আছে। ব্যান্ডেজের ব্যান্ডেল চার্চেস স্যার জানা হয়। অন্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে এনে সবাই ওই দুটো জায়গায় যায় আর আপনি যান, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি হুগলির সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে ওনার? হুগলির জেলা শাসক ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আচ্ছা। উনি দেবী চৌধুরানী লিখেছিলেন ওখানে হ্যাঁ, টিভি চলে আমি লিখেছিলাম স্যার। হুগলি ওখানে। Yes. আচ্ছা, এই হুগলি জেলার কি কি জিনিসগুলো জিআই ট্যাগ পেয়েছে? হুগলি জেলার ধরে ধরে কিসের জন্য বিখ্যাত? ধনেখালির তাঁত শিল্প একখানা, ধনেখালি সাইড যেটা পাই, আর ধনেখালির তাঁত শিল্প যেটা আছে এই ধনেখালি শাড়ির কি বিশেষত্ব কি? সেটা হাতে বোনা তাঁতের মাধ্যমে স্যার এটা হয়। আর স্যার সব পাড়ে কিছু ই করে থাকে, এটা জানা নেই, পাটটার একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। এটা ঠিক স্যার জানা নেই আপনার মানে হুগলিতে কোথায় বাড়ি? স্যার। কোন ব্লক? চণ্ডীতলা 1 স্যার। চন্ডীতলা এ। হুগলির ডিএমএ না? আগে ছিলেন মুক্তা আরিয়া, এখন ঠিক এটা মনে পড়ছে না, মানে জানতাম। এই ডিস্ট্রিক্টটা একটু ভালো করে রেডি করে Yes, sir. ঠিক আছে? ঠিক আছে, তোমার ইন্টারভিউ ওভার। ইনফ্যাক্ট যেটা দিব, তুমি তো পুলিশের অনেকগুলো জেনেছো, Yes. আর আমি একটা ভিডিও অলরেডি করেছি, এখন পাবলিক করে Yes. সেটা ছেড়ে দেবো। ওখানে প্রচুর কোশ্চেন আছে, 100টা প্লাস আমি কোশ্চেন করেছি। হ্যাঁ, Yes. সেগুলো মোটামুটি রেডি করো। আর তোমার এই সেন্সাস রিলেটেড ডেটাগুলো একটু দেখো, ঠিক আছে? আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে ডিস্ট্রিক্ট প্রোফাইলটা দেখো। Yes. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেহেতু এই থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এগুলো ধরবে, Yes, sir. বলবে যে 2-5টা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের নাম বলো, জায়গা সহ। হ্যাঁ, সবথেকে বড় কোনটা, কত এনটিপিসি এই ফার্স্টটা বড়, কত এই আছে তাদের মেগাওয়াট, তোমার ডিস্ট্রিক্টে বা কি কি আছে, ঠিক আছে? তার সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়াল পাওয়ার কি আছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, যে ডিটেলটা আছে সেগুলো নম্বর পুরোটা মানে ডিবিসি নিয়ে পুরো প্রশ্ন করবে। Yes. ডিবিসি, ডিবিসি মানে দুর্গাপুর দুর্গাপুর। হ্যাঁ, ডিবিসি অনেক কোশ্চেন করি। Yes. বা তোমার রিভার কি কি রিভার কি আছে তোমার ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে, সেগুলো তো সাইড। অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতাম। তো সে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে সে সময় অনেকক্ষণ হলো, Yes. ঠিক আছে? আপনার এই কবে ইন্টারভিউ হয়েছে? ডিসেম্বরের 4 তারিখ। ডিসেম্বর থেকে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। ভালো। হ্যাঁ, ভালো ভালোই আছে, ভালো ভালোই আছে। আছে। পুলিশের তুমি অনেক করে আপনার মানে এটা আপনার যে কাজ আছে হ্যাঁ, ওটা খুব ভালো কি পাইছে যে আপনার গিয়েছে। হ্যাঁ, ওরা তুমি ইন্ট্রোডাকশনে আরো এগুলো উন্নত করে দেবে, এই আইএমডি ছিল, রেল ছিল, এগুলো ধরবে, আর এইসব কোশ্চেন করবে। আমরা যেগুলো বললাম এই রেলের কোশ্চেন, সব কোশ্চেন করবে। এই তিনটাই মানে চাকরিটা ই করে দেবে। আপনার মানে জব উপর মানে ভালো ই দিতে পারবে। রেকর্ডে কবে যদি ছিল এগুলো করবে। আর রেলের ওই নতুন জোন দেখবি, হ্যাঁ। কলকাতাকে কিন্তু আলাদা জোন করবে। হ্যাঁ, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের ফার্স্ট এসি লোকাল চালু হয়েছে জানেন তো? হ্যাঁ, এটা কোথায় থেকে কোথায়? এটা হাওড়া, এই শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর, যেটা রানাঘাট রানাঘাট, কৃষ্ণনগর হয়েছে, কৃষ্ণনগর সেটা দিয়ে কৃষ্ণনগর হয়েছে, রানাঘাটে হয়েছে। রানাঘাট